Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, teacher. Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Good Miss. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Okay, good afternoon to all. We can start. Okay. Okay, teacher. Yeah. Uh, Is Reena. uh, okay, today some of us will be from this. Giving the seminar. Yeah. Group ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് പേര്, and some of them they are doing individually. So let us start with prayer, and after finishing sign in, then can we do the seminar? Yeah, sure. Please. Okay. I invite Rafina Seer to say the prayer. I am Rafina. Father God, please be with me today in everything I will face. Help me to learn well at school. I pray that I would be a good friend to those around me today. Amen. Yes, next. I invite Fatima to share the thought. Okay, thank you, Reena. Good afternoon, everyone. Today's thought is you have to dream you have to dream before your dreams can come true. Once again, you have to dream before your dreams can come true. And this beautiful thought is shared by Dr. APJ Abdul Kalam. And this thought highlights the importance of having a vision. Dreams are the first step towards achieving goals and making progress in life. Thank you. Very good. Now I invite Fazana to sign in. Hi all. കാണാമോ? Anna. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music, listen to the music and clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music, listen to the music and stamp your feet. Jump up high, jump up high. Listen to the music, listen to the music and jump up high. Turn around, turn around. Listen to the music, listen to the music and turn around. Thank you, Fazana. Good afternoon, everyone. Today we have gathered to reflect on the remarkable life and legacy of Helen Keller, a woman who transcended the boundaries of physical limitations to become a global symbol of resilience, courage, and determination. Born in 1880 and left deaf and blind at a young age, Helen Keller faced challenges that would seem insurmountable to many. Yet, with the guidance of her teacher Annie Sullivan and her own indomitable spirit, she not only learned to communicate but also went on to achieve incredible milestones. She became an author, a public speaker, and an advocate for the rights of people with disabilities, women, and the underprivileged. Helen Keller once said, although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Her life is a testament to this belief, inspiring countless individuals to overcome their own struggles and advocate for a better, more inclusive world. In this seminar, we will delve into her early life, the pivotal role of Annie Sullivan, and the impact she left on the world. Her story reminds us
that limitations exist only in the mind and that with determination, anything is possible. So let us celebrate her extraordinary journey and draw inspiration from her legacy. Thank you. Okay, Reena, very, very well done. And Srirashmi is trying to present something, right? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. ശ്രീ അത് ഒന്ന് സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. One second കേട്ടോ. രാഖി റിജോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സ്ക്രീൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യാമോ? എന്നെ ഒന്ന് അൺപിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനോടാണ്. രാഖി റിജോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ശ്രീലക്ഷ്മി റെഡി ആയിക്കോ, ഞാൻ ഒന്ന് അവരെ വിളിച്ചു പറയാമായിരിക്കും. ഓക്കെ മിസ്. ഇപ്പൊ ചെയ്തേ. Now it's more clear, right? Yes, teacher. Yes, Miss. Yes. സെമിനാർ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളാം. സെമിനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിബഡി. ഞാൻ ഗീത അനു. വെയിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. റീന ചേച്ചി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Yeah, ഗീത ചേച്ചിയാണോ? Lakshmi, Yes, only I am life. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗീത ചേച്ചി കണ്ടിന്യൂ. Yeah. യെസ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ. ഞാൻ ഗീത അനൂപ്. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. ആശ എന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ്. പ്രത്യാശയും ആത്മവിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. One of the famous quote of Helen Keller. About Helen Keller. Early life of Helen Keller. Helen Keller was born on June 27, 1818 in Tuscumbia, Alabama, to Captain Arthur H. Keller and Kate Adams Keller. Her early childhood was filled with joy and curiosity until a life-alerting illness struck. Childhood and illness. At 19 months old, Helen contracted an illness, possibly sacred fever or meningitis, which left her both blind and deaf. This sudden loss of sight and hearing plugged her into isolation, unable to communicate with the world around her. Struggles in early years.
Without a way to express herself, Helen became frustrated, prone to outbursts of anger. Her family sought help to provide her with an education and guidance. Support from family. Helen's mother was inspired by Charles Dickens' account of another deaf-blind child, Laura Bridgman, and sought expert help. In 1887, Helen's parents contacted Perkins Institute for the Blind, which led to Anne Sullivan became her teacher. At the age of 7, Helen met Anne Sullivan, who would become her lifelong teacher and companion. This meeting marked the turning point in Helen's life as Anne introduced innovative methods to help Helen break free from her silent and dark world. Helen Keller's early life, though marked by immense challenges, laid the foundation for her remarkable journey of growth, resilience, and inspiration. ഹെലൻ കെല്ലറുടെ പ്രാരംഭ ജീവിതം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ അതുല്യമായ വളർച്ചയ്ക്കും ധൈര്യത്തിനും പ്രചോദനത്തിനും അടിത്തറയായത് ഈ വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഹെലൻ കെല്ലേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഈസ് എ സിംബിൾ ഓഫ് കറേജ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വേൾഡ് വൈഡ്. അവരുടെ ജീവിതകഥ ധൈര്യത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Geeta. Now I invite Soumya. She will be briefing on the role of Annie Sullivan. Good afternoon, all. Role of Anne Sullivan. Anne Sullivan played a pivotal role in Helen Keller's life, shaping her journey from isolation to becoming a world-renowned author, activist, and speaker. First one, teacher and companion. Anne Sullivan, often referred to as the miracle worker, became Helen Keller's teacher in 1887 when Helen was just 7 years old. Second one, breakthrough in communication. Anne used the manual alphabet, a form of sign language, to spell words into Helen's hand. Third one, development of education. Anne introduced Helen to Braille raised print and tactile sign language. She accompanied Helen to school, including Perkins School for the Blind, Radcliffe College, and others, helping her interpret lectures and communicate. Fourth one, emotional and moral support. Beyond academics, Anne provided emotional support, nurturing Helen's curiosity and confidence. She encouraged Helen to engage with the world despite her disabilities and supported her ambitions. Fifth one, advocate for independence. Anne taught Helen self-reliance and fostered her ability to advocate for herself and others with disabilities. Impact. Anne Sullivan's unwavering dedication and innovative teaching methods transformed Helen Keller's life, enabling her to achieve remarkable milestones and became a symbol of resilience and determination worldwide. Thank you. Thank you, Soumya. Now I invite Fatima Shamir. She will take us through the educational achievements of Helen Keller. Good afternoon, everyone. Education and achievements of Helen Keller. Helen Keller's education and achievements are a testament to her extraordinary determination and the power of perseverance. Despite being deaf and blind, she reached remarkable heights through relentless effort and the support of her teacher, Anne Sullivan. Education. Initial education with Anne Sullivan. At the age of 7, Anne Sullivan introduced Helen to communication through tactile methods, starting with spelling words into her hand. Helen quickly mastered this method, learning up to 30 words in just a few weeks.
Helen attended the Perkins Institute for the Blind, where she learned Braille and became proficient in reading and writing. She also studied at the Wright Humason School for the Deaf and the Cambridge School for Young Ladies to prepare for college. In 1900, Helen became the first deaf-blind person to attend college, enrolling at Radcliffe College. Anne Sullivan accompanied her to interpret lectures and materials. Helen graduated cum laude in 1904, earning a Bachelor of Arts degree. Helen wrote 14 books and numerous essays during her lifetime. Her first autobiography, The Story of My Life, written on 1903, remains as a classic. Her other works, such as Optimism and The World I Live In, explored her philosophies on life, hope, and resilience. Public speaking and advocacy. Helen became a sought-after public speaker, delivering lectures on disability rights, women's suffrage, and social justice across the globe. She was fluent in multiple communication methods, including tactile sign language, braille, and lip reading by touch. Honors and recognitions received by Helen. Helen received numerous accolades for her work, including Presidential Medal of Freedom in 1964, which was one of the highest civilian honors in the US. Induction into the Alabama Women's Hall of Fame. Her legacy has inspired the establishment of schools and organizations supporting people with disabilities. Global impact. Helen traveled to 39 countries, meeting world leaders and advocating for the disability, inclusion, and social justice. She worked with the American Foundation for the Blind for over 40 years, raising awareness and funding for disability services. Helen Keller's educational journey and the achievements shattered stereotypes about people with disabilities. She showed that with determination and support, barriers could be overcome, leaving a legacy that continues to inspire people worldwide. Thank you. Thank you, Fatima. Now I invite Shamla. She'll be talking on advocacy and impacts. Good afternoon, everyone. Helen Keller's advocacy and impact. Helen Keller's advocacy transformed the lives of countless individuals and reshaped societal attitudes towards disabilities, equality, and inclusion. Helen campaigned for the education, employment, and social integration of people with disabilities. She advocated for braille literacy and access to assistive technologies. She supported the women's suffrage movement, believing that women deserved equal opportunities in education, employment, and politics. She actively participated in campaigns and gave speeches advocating for gender equality. Helen strongly opposed World War I and later conflicts. Impact of Helen Keller. Helen Keller's tireless advocacy broke barriers and led the foundation for modern disability rights movements. Her legacy serves individuals can drive societal change, proving that determination and compassion can overcome even the most profound challenges. Thank you. Thank you, Shamla. Now I invite Lakshmi. She will be talking about challenges what Helen Keller faced. Good afternoon, everyone. My name is Lakshmi, and I'm here to give a brief explanation about the challenges and triumphs of Helen Keller. Helen Keller's life was marked by extraordinary challenges that she transformed into remarkable triumphs. Her journey stands as a symbol of determination in the face of adversity. Challenges she faced: loss of sight and hearing. At 19 months old, an illness left Helen both blind and deaf, isolating her from the world. Social isolation. Helen's disabilities created a significant barrier to forming relationships and engaging with her surroundings. Educational barriers. Finding appropriate educational resources for a deaf-blind child was a challenge in 19th century. She faced significant obstacles in learning conventional skills, especially in higher education. Next is social prejudice. Helen lived during a time when society had limited understanding and support for people with disabilities. Physical and emotional strain.
Helen's journey of learning and advocacy demanded relentless effort, often pushing her physical and emotional limits. The triumphs. Breaking the communication barrier. With Annie Sullivan's help, Helen learned to communicate through the tactile methods. Academic success. Helen became the first deaf-blind child to graduate from college, earning a degree from Radcliffe College, becoming a published author. Helen wrote 14 books, including her autobiography, The Story of My Life, which inspired millions worldwide. Advocacy and public speaking. She became an advocate for disability rights, women's suffrage, and social justice, traveling globally to give speeches and meet world leaders. Her work led to increased accessibility and inclusion for people with disabilities. That's all for the challenges part. Thank you. Thank you, Lakshmi. Now I invite Emily. Good afternoon, all. Legacy of Helen Keller. Helen Keller's legacy is one of resilience, advocacy, and groundbreaking contributions to disability rights and social justice. She remains an enduring symbol of the power of determination and compassion of overcome barriers and transform the world. First one, advocate for disability rights. Helen Keller's tireless efforts paved the way for the modern disability rights movement. She worked with the organizations like the American Foundation for the Blind and helped improve education, employment opportunities, and accessibility for people with disabilities. Her advocacy inspired the development of Braille literacy and assistive technologies. Second one, global awareness. Helen traveled to 39 countries, meeting world leaders and influencing global policies on disability rights and inclusion. Her international efforts encouraged the establishment of schools, training centers, and services for disabled individuals worldwide. The third one, inspirational figure. Helen's life story inspired millions to persevere in the face of adversity. Her autobiography, The Story of My Life, continues to be studied and celebrated globally for its universal message of hope and determination. Films and plays like The Miracle Worker have further immortalized her story. Fourth one, co-founder of Helen Keller International. In 1915, Helen co-founded Helen Keller International, an organization dedicated to combating the causes of blindness, malnutrition, and poverty. The organization remains active today, addressing global health and vision care issues. Fifth one, advocate for border social issues. Beyond disability rights, Helen was a staunch advocate for women's suffrage, workers' rights, and peace. Her outspoken views on social justice have made her a respected figure across multiple movements. Sixth one, honors and memorials. Helen Keller received numerous accolades, including the Presidential Medal of Freedom in 1964. She was inducted into the Alabama Women's Hall of Fame and celebrated on U.S. postage stamps. Statues, schools, and organizations worldwide bear her name, inflicting her lasting impact. Seventh one, cultural and educational impact. Helen's life redefined society's perception of people with disabilities, proving that physical limitations do not define a person's potential. Her advocacy for education as a tool for empowerment remains a cornerstone of global disability inclusion efforts. Thank you. Thank you, Emily. Now I invite Sri Lakshmi to conclude the seminar. Hi, good afternoon to all. I'm Sri Lakshmi. In this seminar, we explored Helen Keller's remarkable journey as a deaf-blind individual who overcome tremendous challenges.
Her story of resilience, determination, and advocacy for people with disabilities is truly inspiring. Helen Keller's life is a testament to the strength of human spirit and the power of perseverance, education, and advocacy. Despite the immense challenges of being both deaf and blind, she broke barriers that seemed insurmountable, proving that limitations are only as great as one allowed them to be. Through her remarkable journey, Helen not only achieved personal success but also became a global advocate for disability rights, social justice, and equality. Her works has left an indelible mark on history, inspiring countless individuals to overcome their own obstacles and work toward a more inclusive world. As Helen Keller herself said, life is either a daring adventure or nothing at all. Her life serves as a timeless reminder that we encourage determination and support. One can turn adversity into triumph and make a lasting impact on the world. Let us honor her legacy and striving for a society where everyone, regardless of their abilities, has the opportunity to live a fulfilling and meaningful life. Uh, Thank you. Thank you, Sri Lakshmi. Thank you all for your coordination and support. Thank you, Jisha Miss, for giving us this opportunity. Thank you, technical staff, for supporting us and keeping patience to hear the seminar. Thank you all. Okay, it was very nice. Short of words. Actually, I didn't expect this much, but actually, you all done very well. And I think many people are got inspired, so they are waiting for to do seminar later. I think so, right? So we can choose. Yeah, yes. I'm sorry to interrupt you. I think there is her name is Samira. I think she would like to give individual seminar. Okay. She's present. Samira, are you there? Yes, miss. Okay, Samira, please. Okay. Good afternoon, everyone. Today, I have the privilege of sharing the inspiring story of one of the most remarkable individuals in history, Helen Keller. Born in Alabama, United States on 27 June 1880. Helen Keller was an American author, activist, and lecturer who became famous for overcoming the challenges of being both deaf and blind. At the age of 19 months, she contracted an illness, possibly scarlet fever or meningitis, that left her without sight and hearing. Despite these disabilities, Keller achieved remarkable accomplishment. Her breakthrough came when she met her teacher, Anne Sullivan, who taught her how to communicate using the manual alphabet. The famous breakthrough moment when Anne spelled WATER into Helen's hand while water was running. Through Sullivan's guidance, Keller learned to read, write, and speak using Braille. She went on to attend Radcliffe College, become the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Keller became a tireless advocate for people with disabilities and worked with organizations like American Foundation for the Blind. She was also an advocate for women's rights, labor rights, and socialism. She wrote several books, including her autobiography, The Story of My Life, which detailed her early experiences and education.
Helen Keller's life is a testament to human resilience and the power of education, and she remains an inspiration to many for her achievements and advocacy for people with disabilities. As we reflect on her extraordinary life, let's draw strength from her example and strive to build a world that values resilience, inclusion, and potential of every individual. I close my seminar by saying some quotes of Helen Keller. Do not think of today's failure, but of the success that may come tomorrow. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. Thank you. Thank you, Samira. Yes, that's all. I think no one is there. Anyone is there? If they want to present individually, anyone? Okay, no problem. We have many other legends on the way for preparing this seminar. Actually, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഒരു മോഡ്യൂൾ 1ന്റെ ഇപ്പൊ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പാർട്ട് 4 എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അസൈൻമെന്റ്, ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് A4 സൈസ് ഇല്ല, അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഇതിലുള്ളത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 120 പേജസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നോട്ട്ബുക്കിന്. അങ്ങനെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ബുക്കായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കും. അത് ടോപ്പിക് ഇതാണ്, സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേഷൻസ്. പാർട്ട് 4 എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുന്ന അതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന 3 പ്രീ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയത്, അതുപോലെ തന്നെ ലെജൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള 10 ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞാൻ ഈ സെമിനാർ വന്നു ആനീസ് 11നെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ, അവരൊരു ടീച്ചറാണല്ലോ, അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തതാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു സെമിനാറാണ്. പാർട്ട് 4 എത്തുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോ പാർട്ട് 1 ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി പാർട്ട് 2 ഉണ്ട്, പാർട്ട് 3 ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത്. ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ബുക്ക് അതിന് മാത്രമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലേക്ക് വരും. 100 മാർക്സ് ആണ് ആ അസൈൻമെന്റിന്, ഈ ബുക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 10 മാർക്സ് വെച്ചിട്ട്. അതിലെ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഗുഡ് പ്രീ സ്കൂൾ ടീച്ചർ, അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയത്, ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയി, പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്യുവർ മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അജി സാറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയത്. പിന്നെ എഴുതിയത് എന്റെ മോന്റെ LKG ക്ലാസ് സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, സിസ്റ്റർ ആൻഡ്രീത്ത. പിന്നെ എന്നെ നഴ്സറി പഠിപ്പിച്ച കനക ടീച്ചർ. ഈ 3 പേരെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ലെജൻഡ്സ് ആയിട്ട് ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് വേൾഡ് നോൺ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഇത്രയും മതിയാവും കേട്ടോ. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഫോട്ടോ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്, മരിച്ചത്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3 ഫോട്ടോയും ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, അത്രയുമുള്ള കണ്ടന്റ്സ് മതിയാകും. മിസ്സി, നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ. അതെ, നമ്മള് 10th ചെറിയ പ്രൊഫൈല് ചെയ്യുമല്ലോ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ 10 പേരുടെ വേണോ? 10 പേരുടെ. ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതിയത് ആനീസ് 11നെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആനീസ് 11 വിഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. യങ് ഏജ് ആയപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുവാണ് ആനീസ് 11. നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞിരുന്നോ? കേട്ടില്ല, പറഞ്ഞിരുന്നോ? She lost her sight. പറഞ്ഞിരുന്നോ? No. She lost her sight at a young age due to some bacterial infections.
അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യണത്, ഈ പെർക്കിൻസൺ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ്. അങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടുകൾ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ വിഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആയി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ആനി സെലവനെ കുറിച്ച്. അത് പലപ്പോഴും ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ആനി സെലവനെ മാത്രം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും, ഞാൻ ആനി സെലവൻ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നല്ലോ, ഹെലന്റെ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. 20 വയസ്സ് ആയപ്പം ഹെലന്റെ ഒപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 49 ഇയർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഹെലൻ കെല്ലറും ആനി സെലവനും ആയിട്ട്. ടീച്ചർ, പിന്നെ ഗവേർണസ് ആയി, കമ്പാനിയൻ, ഫ്രണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ റോളും അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഒരു യങ് ഏജ് ആയപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഇവർക്ക് അവരുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബട്ട് ചില ഓപ്പറേഷൻസും ഐ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ വിഷൻ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ആയി. അങ്ങനെ 20 വയസ്സായപ്പോ അവർ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയായി. ആ സമയത്ത് ഹെലന്റെ പാരന്റ്സ് ഹെലന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആ പെർക്കിൻസൺസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആനി സെലവനെ ഹെലന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഹെലന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇതായത് കാരണം സ്കൂളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നാള് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ രീതിയിൽ അപ്പൊ ആനി സെലവനെ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതിയ ടീച്ചർ ആനി സെലവൻ ആയിരുന്നു. തേർഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, അദ്ദേഹം ഒത്തിരി BC-യിലുള്ള ആളാണ്, ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എവരിബഡി ഹാസ് ടു റൈറ്റ്. ആരെയൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും അതിൽ ഒരാള് ഡോക്ടർ മറിയ മോണ്ടിസോറി ആയിരിക്കണം. അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം, ഈ 10 പേരിൽ ഒരാള്. പിന്നെ ബുക്കർ ടി വാഷിംഗ്ടൺ, കൺഫ്യൂഷ്യസ്, അതും BC-യിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവർ ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ദെൻ ബ്രെയിലി ലിപിയുടെ ഫൗണ്ടർ ലൂയിസ് ബ്രെയിലി. നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു 10 പേര് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു 10 പേര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കണം. സോക്രട്ടീസ്, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, അങ്ങനെ 10 പേരെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 10 നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും എടുക്കാം. ബട്ട് ഒരാള് എന്തായാലും 9 പേര് ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരാള് മറിയ മോണ്ടിസോറി ആയിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആനി സെലവനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഈ 10 ടീച്ചേഴ്സിൽ ഒരാൾ ആനി സെലവനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയതാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ അസൈൻമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് തരാം. ഇത് ബുക്കായിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം, നോ സബ്മിഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എഴുതാനായിട്ട് തരുന്നു. റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴെല്ലാം റെക്കോർഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, സൈൻ വാങ്ങുക, സീൽ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ. നമുക്കിവിടെ സബ്മിഷൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇത്രയും പേരുടെ 100 പേജസ് ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, വെർച്വലി സബ്മിഷനേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതിന് സബ്മിഷൻ പറയുന്നത് റാൻഡം ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ സമീറോട് പറയുവാണ് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് സമീർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു 1 വീക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ടൈം തരില്ല. ഞാൻ പറയുവാണ് റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ് ഒരു ദിവസം 10 o'clock ആകുമ്പോഴേക്കും 10 o'clockനുള്ളിൽ സമീറ ആ ഒരു പേജ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ പേജ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും പറയും. ഫുൾ റെക്കോർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരോടും പറയില്ല. ബട്ട് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ എക്സാം ഡിപ്പെൻസ്, ഒരു വൈവ വോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു 15 to 20 minutes ഇൻഡിവിജ്വലി ലൈവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ്. ആ വൈവയുടെ ടൈമില് we can ask many things about this record, the assignments, the activities, അങ്ങനെ എന്ത് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഹെലൻ കെല്ലറെ കുറിച്ച് സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് മെനി തിങ്സ് അബൌട്ട് ഹെലൻ കെല്ലർ. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെയല്ല, വാട്ട് ഈസ് യുവർ വ്യൂ അബൌട്ട് ഹെലൻസ് ലൈഫ്, ഹെലൻസ് ജേർണി, ഹെലൻസ് ലൈക്ക് അഡ്വക്കേസി ആൻഡ് ലീഗസി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് യുവർ വ്യൂ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ റെക്കോർഡില് ആ ഒരു
ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോറി എഴുതാനുള്ള റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, മോറൽ സ്റ്റോറി. ആ ഒരു സ്റ്റോറി മോറൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ വൈവയിൽ, അല്ലാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ? ഒരു ഡൗട്ട് കാരണം കുറെ പേര് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ വാട്ട് ആർ ദേ സപ്പോസ് ടു ഡു? ഐ മീൻ they have to prepare this seminar and keep it with them. അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു 41 പേരുണ്ട്. ഒരാള് 44 കാണുന്നതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ, ഒന്ന് റിജു, ഒന്ന് രാഖിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേര് ഒഴികെ 41 പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്. 41 സ്റ്റുഡൻസ്, 41 ട്രെയിനീസ്. ഈ 41 ട്രെയിനീസും ഈ സെമിനാറിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ അതിൽ 6 പേര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയി, നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതൊരു അസറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കാണിക്കുന്ന വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ആവരുത്. കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കഥ പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ മാറ്റണം. ഹെലൻ കെല്ലർ ആയിട്ടോ ആനീസ് 11 ആയിട്ടോ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ റോൾ പ്ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അതല്ല മിസ്, കുറെ പേര് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് അല്ലേ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഐ എം ആസ്കിങ് യു ദിസ് ബിക്കോസ് എനിക്കും ചിലപ്പോ ഇനി വരുന്ന ഇതില് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ജോബ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബുക്കില് ഒരു അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുപോലെ സെമിനാർ ടോപ്പിക് ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബുക്കിലോ പേപ്പറിലോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലേ? എത്ര പേരിന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു? 6 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? 6 ഞങ്ങള് ടോട്ടല് 8 പേരുണ്ടായി. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരാള് അല്ലാതെയും സെമിനാർ ചെയ്തു. അപ്പൊ 9 പേര് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻഡിവിജ്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വച്ചിരുന്നില്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ്? എസ് മിസ്, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരും ആ ഹെലൻ കെല്ലറെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇവര് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതിയായിരുന്നു. അതൊന്ന് ബ്രീഫിംഗ് ആയിട്ട്. കാരണം സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോളേജിലൊക്കെ ഒരാളൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നു, ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് 100 ട്രെയിനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 പേരും ആ സെമിനാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരാളായിരിക്കാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല. എല്ലാരും അതിന് റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ അവരതിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് പോവുമല്ലോ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണം. മാം, അപ്പൊ വൈദ്യം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെയാണത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക? അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസും കൂടെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അത് ടൈം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് തീരില്ലല്ലോ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വൈവ, ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. മാം, വൈവയുടെ ടൈം വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും, അതോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും? എന്നുവെച്ചാ അവിടെ ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ടല്ലോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കണം. ഐ തിങ്ക് സോ. പിന്നെ സംടൈംസ് നമുക്ക് സ്കോറിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഒരു ബാച്ചിന്റെയും വൈവേ ആയിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ കോഴ്സ് തീരുന്നത്. സോ അതൊരെണ്ണം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് 1.5 മണിക്കൂറായിരുന്നു വൈവ. അത് ലൈവ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലായിരുന്നു, ഓൺലൈൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. 1.5 മണിക്കൂർ വൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നല്ല പോലെ അവര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വൈവ. വേറെ സെന്ററിലെ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. നല്ല കഷ്ടപ്പെടുത്തോ നമ്മളെ. ഒരു ട്രാവലിംഗ് ബാഗ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് വേണം പോകാൻ. റെക്കോർഡ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം. 100 മാർക്സിൽ 40 മാർക്ക് വൈവയ്ക്കാണ് ഓരോ പേപ്പറിനും.
അപ്പൊ നമ്മളും വൈവയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ അടുത്ത് വെക്കണല്ലോ, ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വേണം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, റെക്കോർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാം അടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം വൈവ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും കാണുമോ മിസ്സേ? അത് അറിയില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺലി. ഞങ്ങളുടെ ടൈമില് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ കമ്പൽസറി ആയിരുന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് തുടങ്ങി 1 വീക്ക് മാത്രമാണ് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫുള്ളി ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരുന്നു. അത് പിന്നെ മിസ് മോണ്ടെസറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. യെസ്, ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൽസറി ആക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെയിലൊക്കെ പോകുന്നത്. ചിലര് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഔട്ട് ആവുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഈ ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അത് കമ്പൽസറി ആന്ന് പറയുമ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പണിഷ്മെന്റ് നത്തിങ് ബൈ പാട്ട് പാടിക്കുക, ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. മലയാളം എങ്ങാനും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പണിഷ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഷൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പാട്ട് പാടാനോ ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മാം തരുമായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ബട്ട് ആ 1 ഇയർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രാമർ വൊക്കാബുലറി ഒന്നുമല്ല, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പേടി മാറി ശരിക്കും. ആ ബ്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മാറിയായിരുന്നു. നിങ്ങളും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാതെ മതി, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ, 8th യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ, ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാ നിർത്തിയത്? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ആക്ച്വലി. ടോപ്പിക് തീർന്നായിരുന്നു. എന്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പുതിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. 2 ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു? പാർട്ട് 2 യൂണിറ്റ് 1 ആദ്യ മിസ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയോ? ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. Yes, miss. So mostly she may take second also, and we haven't communicated with her. So we'll do one thing. നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 4 സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നോ, പേര് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നോ? അവര് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. മാം എന്തായാലും എടുക്കുമായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ അന്ന് മാമിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നോക്കാം. സ്പെല്ലിംഗ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ്, ആളുകളുടെ പേരും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും എന്റെ ചിലപ്പോൾ മാറും. ജീൻ പിയാഗറ്റ്, ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അദ്ദേഹം ഒരു സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ജീൻ പിയാഗറ്റിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് മെത്തേഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എറിക്സൺ, അങ്ങനെ ഒക്കെയാണോ? ക്രോ ആൻഡ് ക്രോ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ്. അവര് കുറെ ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച്. നമ്മളിത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റും സൈക്കോളജി ആണല്ലോ. നമുക്ക് ആ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയ സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മറിയ മോണ്ടിസോറിയെ കൂടാതെ ജീൻ പിയാഗറ്റ്, എറിക്സൺ ERI ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ഐയുടെ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഒബ്സർവേഷനും ഒത്തിരി കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് പലരും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ വൺസ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ഹിം ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സൈക്കോളജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുണ്ട് ആൻ ഫ്രോയിഡ്, അവരും കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാള് വിക്ടോസ്കി. ബിഎഡുകാർ ഇവരെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ബട്ട് നമ്മളും അറിയണം എന്ന് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ PDF-ലൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ദം.
what's their viewpoint about child development. Okay. ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ടീച്ചർ? Not an activity, just Google about them. ഓക്കെ ടീച്ചർ. ഇതില് എറിക്സൺ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം. എറിക്സൺ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ 8 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹി ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ആസ് 8 സ്റ്റേജസ്. സ്റ്റേജ് 1 ഓരോ സ്റ്റേജും ഓരോ ഏജ് സ്പാൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബർത്ത് തുടങ്ങി 18 months. അക്കോർഡിംഗ് ടു എറിക്സൺ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേജ് 1 ആ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തുടങ്ങി 18 months. 18 months എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 18 months. 1.5 year. 1.5 years. So birth to, അതായത് 0 to 1.5 years അല്ലെ? അതാണ് സ്റ്റേജ് 1 പറയുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമില് ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്, ജനറലി ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? നമ്മളുടെ കയ്യിലൂടെയൊക്കെ ആ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ക്യാരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള മദേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. They know about them. ക്യാരിയിങ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ജനിച്ചു തുടങ്ങി 1.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ രീതികൾ എന്തായിരിക്കും? ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയൂ. സമീറ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഉറക്കായിരിക്കും. യെസ്. അവരുടെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് കമിഴ്ന്ന് തുടങ്ങും 3 മാസം ആവുമ്പോ, പിന്നെ എഴയും ഇരിക്കും നിക്കും നടക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവൂലേ? Anything anybody wish to add? എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മോളിപ്പോ 1 വയസ്സും 10 മാസമായി. അവളിപ്പോ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അത് താഴ്ത്ത് വീണാലും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ്ലി അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചു നേരം, ഒരുപാട് നേരമല്ല, കുറച്ചു നേരം അതിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങണം. വെച്ചാ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും, എന്നത് ഇന്ന കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾ. ചിലവര് വൈകിട്ടേ പറയുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഏജ്, യെസ്, ഓരോരോ സ്കിൽസും പഠിച്ചു വരുന്ന ടൈം. യെസ്. ഈ ഒരു ഏജില് അവര് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ അതോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, വളരെയധികം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് മാക്സിമം അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാനാണ് ശ്രമിക്കും. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അവൾക്ക് ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോഴല്ലേ? അതെ, 1.5 വയസ്സ് ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ. കുഞ്ഞിലായിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് പുതിയ അവർക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യൂവില് അവര് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അവരുടെ വ്യൂവില് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും അവർ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, അവരൊന്നുകൂടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ഇതിനെ എറിക്സൺ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ, അതായത് ബർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ 1.5 വയസ്സ് 1.5 years 18 months എറിക്സൺ ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ്. ആരോടെ അവർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ടൈമില്? ആരാ അവർക്ക് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഫുഡ്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ മദർ ഓർ എൽസ് കെയർ ഗീവർ. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും അമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല. സം കേസസ് ആ ഒരു കെയർ ഗീവർ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ്, വിശക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കിട്ടും. സോ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ്, ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് അവർക്ക് അമ്മയായിട്ട്, നമുക്ക് അമ്മ എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം, അമ്മയായിട്ട് വരുവാണ്. സോ ആ ഒരു ഏജില്
അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഏജ് ആണ്, ലൈഫിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റേജ് ആണെന്നാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. അവര് ഈ സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്, അവർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുവാണ്. ഇവർ ആരെയാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോ ഈ ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെയർ ഗീവർ മദർ ആണെങ്കിൽ ആ മദർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത്. അതായത് അവന് വിശക്കുന്ന ടൈം ആവുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, അവനെ ഉറക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാം വാട്ട് ഹി നീഡ്സ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കെയർ ഗീവർക്ക് കഴിയണം. ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എറിക്സൺ ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതെല്ലാം എവറിത്തിങ് whatever he need to survive, including food, love, warmth, safety and nurturing, അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഓർ ദിസ് കെയർ ഗീവറിൽ നിന്ന്. ബട്ട് ഇഫ് മദർ ഫെയിൽസ് ടു പ്രൊവൈഡ്, അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക? ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് അവന് വരില്ല. അത് ആ സമയത്ത് ട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡൾട്ടിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്നതൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആ ബേസ് ആയത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആ ഏജ് അതാണല്ലോ, ജനിച്ച ഉടനെ 1.5 വയസ്സുള്ള ആ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ബ്രോക്കൺ സംഭവിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം അഡൾട്ട് ആവുമ്പോൾ ബാധിക്കും എന്നാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. ആണ് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എവറിത്തിങ് ഐ നീഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ മൈ മദർ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗീവർ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഒരു അഡൾട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ആ അഡൾട്ട് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുവാണ്. ബട്ട് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എറിക്സൺ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തത്. ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവൻ ആ ബോണ്ടിങ് അങ്ങനെ നിലനിർത്തും. സോ ഒരു ഹാപ്പി ചൈൽഡ് ആയിട്ട് പോകും എന്നാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. അല്ല, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ബാല്യകാലം അവനത് ആ ശൈശവത്തിൽ അവനത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഹിസ് എൻറ്റയർ ലൈഫ് എന്നാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ ഏജ് സ്പാൻ എറിക്സൺ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ 1.5 years 18 months, അതായത് ഇപ്പോ സുനീറയായിരുന്നോ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ആഫ്റ്റർ ഒരു 1.5 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, ചില കുട്ടികൾ 1 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, അതാണ് സ്റ്റേജ് 2 ആയിട്ട് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട്. ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 18 months തുടങ്ങി 3 years ആണ്. 1.5 വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. അവിടെ ഓട്ടോണമി വേഴ്സ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട്. ഒരു സൈഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓട്ടോണമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകുന്നു, അതല്ല എങ്കിൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓട്ടോണമി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെ, കുട്ടികൾ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കിട്ടും. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു ഷെയിമായിട്ട് മാറും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് എറിക്സൺ ഒരു ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എറിക്സൺ പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് എന്നാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറൊരാളുടെ പേരും കൂടി പിയാഗറ്റിന്റെ കാര്യം. പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത്, പിയാഗറ്റ് 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ്. പിയാഗറ്റ് പറയുന്നത് കുട്ടികള് ഓരോരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു പോകും, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പിയാഗറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഇപ്പോ കുറെ റിസർച്ചേഴ്സും അനലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർ പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സൈക്കോ അനലിസ്റ്റുകളുടെ ഈ തിയറി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയ പിയാഗറ്റ് ആണെങ്കിലും എറിക്സൺ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.
ജീൻ പിയാഗറ്റ് ഒരു ലോൺലി ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഫാമിലിയിൽ അധികം മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒറ്റ കുട്ടിയായിട്ടാണ് വളർന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയത്. മേ ബി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വളർത്തിയത്, ഓരോരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എറിക്സൺ പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവുന്നത്. എറിക്സൺ വളരെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി, നമുക്ക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒബ്സർവേഷൻസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന 100 കുട്ടികൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അവരുടെ യുണീക്നെസ്. സോ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us ടു നോ ദ ചിൽഡ്രൻ വെരി വെൽ. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്ക് മേ ബി യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് എ സെമിനാർ ഓഫ് ദിസ്. 4 പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെമിനാർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ് ടു യു. ക്ലാസ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്യുള്ളൂ, കാരണം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ മാം എടുക്കുമായിരിക്കും, അതിനെ മിസ് എടുക്കുമായിരിക്കും, ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ ഞാൻ അന്ന് ആളുമായിട്ട് മിസ് ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആതിര മിസ്. ആണോ? ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സെമിനാർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങ് കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ല മിസ്സേ, ഞങ്ങളോട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഗ്രോത്തിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും 5 ഡെഫിനിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇവരുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then it will help. Okay, so who is going to sign off? ജിൻസി. Hi. It's time to say goodbye to everybody. It's time to say goodbye to everybody. It's time to say goodbye, my teachers. Time to say goodbye, my teachers. Time to say see you again. It's time to say see you again. Raise your hands, wave your hands and say goodbye. Raise your hands, wave your hands and say goodbye. Goodbye, everyone. Have a nice day. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you for the support and have a nice day. Today it was a very good session. It inspired me a lot. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, മിസ്സേ എന്തോ ഒരു പേപ്പർ ക്ലാസ്. പ്രൗഡ് ആണോ? എന്താണ്? വെരി നൈസ്. സൗമ്യ കൊള്ളാലോ. ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോൺസ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ മുത്തില്ലേ, മുത്ത് അതാണ്. തലേ വെച്ച് കാണിക്കൂ. തലേ വെച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ അതാ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പർല. അതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ? ചാർട്ട് പേപ്പറും കൊണ്ട്, എന്നിട്ട് കളർ ചെയ്തു മുകൾ ഭാഗത്ത്. പിന്നെ ഒരു ഡക്ക്. ഓക്കെ. മിസ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ അസൈൻമെന്റ്. മിസ് ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമലിൽ വൈൽഡിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എലിഫന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക്കിലും വരുന്നുണ്ട് വൈൽഡിലും വരുന്നു. അതെ അതെ, നമ്മള് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും അത് വരുമായിരുന്നു സ്കൂളില്. അപ്പോ അങ്ങനെ കോമൺ ആയി വരുന്നതിനെ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല. നമുക്കത് പ്രോബ്ലം അല്ല. ഒരു വൈൽഡ് കാട്ടിലും ഉണ്ട് നാട്ടിലും ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയി വരുന്നവർ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ? എലിഫന്റ് ഒക്കെ, പിന്നെ ഹോഴ്സ്, പിന്നെ ഡോങ്കി, പിന്നെ അതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എലിഫന്റ് എന്തായാലും കാട്ടിലുള്ളതാണ്, നാട്ടിൽ മാത്രം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിലാ ഒട്ടിക്കുക സ്റ്റിക്കർ വരുമ്പോ? അപ്പൊ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, രണ്ടിലും ഒട്ടിക്കാതിരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ വെക്കുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്.
ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ വരല്ലോ അത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാട്ടിലുള്ളതിനെ മെരുക്കിയെടുത്താണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അനിമൽസും അല്ല അവര്. അങ്ങനെയുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണം തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന ആനയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആട് പശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളതല്ലോ, അവര് ഡൊമസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാട്ടിലുള്ളതാണ്, അതിനെ മെരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. അതിപ്പോ ജയറാമിനൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീട്ടില് അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പെർമിഷൻ വേണം തോന്നുന്നു അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പം വൈൽഡിലാണോ മിസ്സേ എന്തിലാ ചെയ്യുന്നത്? വൈൽഡിലാണ് ശരിക്കും. വൈൽഡ് ലൈഫ് അനിമൽ തന്നെയാണ് എലിഫന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പർപ്പസ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് പോയി ഒരു ആനയെ വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റുമെന്നില്ല. അതിന് കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന്. കാട്ടിലെ ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമല്ലേ, അപ്പൊ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെ ജയറാമൊക്കെ ഒത്തിരി അതിന് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയപ്പോ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. രണ്ടിലും വരുന്ന ബട്ട് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണ് ഇത് ആനയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലെ പോലെ നമുക്ക് പെറ്റായിട്ട്, ചില കൺട്രീസിൽ പാമ്പിനെയൊക്കെ പെറ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പാമ്പ്, മുള്ളപ്പന്നി, പൊർക്കുപ്പൈൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ എന്താണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കുടുംബിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു. അതിനെയൊക്കെ പെറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല അറിയുവാണെങ്കിൽ. കൂടെ ഒരു അതിലിക്കൂടെ ഒരു സാധനം പോട്ടായിരുന്നു. അത് മരപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ലേ, പൂച്ചയെ പോലെ പട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ആരും വളർത്തുമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതിനെ പിടിക്കാനും പാടില്ല എന്നാ പറയണേ. കേസ് ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്ന് കേസ് എടുക്കും. മിസ്സേ, എന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ മച്ചാണ്, അതിന് മുകളിലുണ്ട് മരപ്പട്ടി. എപ്പോഴും ശല്യമാണ്. ഞാനിവിടെ ഇത് മതിലിൽ കൂടെ അത് പോകുന്നതും കണ്ടു, കറുത്തിട്ട്. പൂച്ചയുടെ മുമ്പ് എന്തോ കുറെ ഭാഗമൊക്കെ പട്ടിയുടെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ. നീണ്ട വാലാണ്. അതെ, പക്ഷെ അതിന് നമ്മളെ പേടിയാ. അനക്കം കേട്ടാ അത് ഓടും. അതെ, എപ്പോഴും ഈ വീടിന്റെ മുകളില് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അതിന്റെ. എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഓട്ടം ഇങ്ങോട്ട് കിരികിരിന്ന് അങ്ങ് ഭയങ്കര സൗണ്ടാ. അത് മച്ചുള്ളിടത്താണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നേ. അതെ അതെ ശരിയാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. Okay, teacher, have a nice day. Thank you. Bye.